दूसरी पातशाही ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी का प्रकाश विसाख वधी 1 संमत 1561 विच मत्ते दी सरां जिला फिरोजपुर विच श्री फेरूमल जी त्रेहण खत्तरी दे घर माता सबराई जी की कुखों होया। ये दोवें जी चंगे गृहस्थी कारोबार ते वैष्णो देवी दे भगत सन। फेरूमल जी दुकान का काम करते सन। उन्होंने पुत्र का नाम लैणा रखिया। माता पिता के विचारां का प्रभाव बच्चे ते पैना सुभाविक गल सी। श्री लैणा जी बचपन तो ही भगती भाव वाले ते देवी दे उपासक सन। मुसलमान हाकमां दी सख्ती करके फेरू जी अपना नगर छड्ड के पिंड खडूर जिला अमृतसर विच आ वसे। इत्थे ही भाई लैणा जी की शादी देवी चंद खत्तरी की बेटी खीवी जी दे नाल हुई। आप जी चंगे गृहस्थी बन गए। काम भी दुकान दा करन लग पे। दासू अते दातू दो पुत्र बीबी अमरो ते अनोखी दो पुत्रियां आप जी दे घर विच पैदा हुईयां। पिता जी दे देहांत मगरों लैणा जी ने घर का सारा काम काज संभालिया। उन्हां दियां लीहां दे चल के आपने भी वैष्णो देवी जी दे दर्शन करन दा इरादा किया। उन्हां दिनां विच खडूर विच श्री गुरु नानक देव जी दा एक सिख भाई जोधा जी रहिंदे सन। वो अमृत वेले इशनान करके बाणी दा पाठ करते सी। एक दिन वो आसा जी दी वार दा जाप कर रहे सन ते इस गुरबाणी नूं सुन के भाई लैणा जी नूं बड़ी ठंड पई। भगती अते जग्यासा भाव ते अगे ही सी। आप जी ने भाई जोधा पासों पुछया, ये किस दी बाणी पढ़ते हो? भाई जोधा जी ने अगों उत्तर दिता, जी ये बाणी श्री गुरु नानक देव जी दी है। बस उस दिन तो ही आप जी नूं गुरु दर्शनां दी लटक लग गई। कुदरत की रचना विच एक असूल है कि जैसी कोई चीज़ हुंदी है वो आप वर्गी चीज़ नूं लभ लैंदी है। जद किसी गल की लालसा होवे तद उसकी प्राप्ति लई साधन इकट्ठे हो जाते हैं। लैणा जी देवी भगतां की मंडली लैके करतारपुर दे कोलों लंघ रहे सन कि अगों आप जी नूं पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे दर्शन हो गए। पहली वेर ही आप जी दे मन ते बहुत प्रभाव पिया। फिर किसी कदम अगे जाणों रुक गए। सतगुर दे चरनां विच ही निवास कर लिया। भजन सिमरन ते सेवा करन लग पे। आप जी दा जीवन धार्मिक प्रेमा भगती अते सेवा वाला सी। सिख किवें बणीदा है, इसका उत्तर श्री गुरु अंगद देव जी दे जीवन तो ही मिलता है। श्री गुरु नानक देव जी दे पिछों सब तो वड्डा काम उन्हां दे कीते होए काम दी संभाल करना सी। सिੱਖੀ ਨੂੰ सही समझना, अमल विच लियाउणा अते उस नूं प्रचारना सी। ਇਹ महान कारज आप जी ने किया। गुरु जी दे हुक्म की पालना, निष्काम सेवा, खिमा, निरभैता अते भगती आप जी दे खास गुण सन। पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी की संगत विच आके भाई लैणा जी नूं अनुभव हो गया कि उन्होंने पूर्ण पुरख मिल गए हैं। गुरु साहिब जी समय समय सिखां अते पुत्रां की ਪ੍ਰੀਖਿਆ लेंदे रहे। लैणा जी दियां 12 ਪ੍ਰੀਖਿਆ लईआं साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने ते भाई लैणा जी उन्हां विच पूरे उतरे। एक दिन गुरु जी ने करतारपुर विच सिखां नूं कहा, पशुआं लई घाह लियाओ। होर सेवकां दे नाल भाई लैणा जी भी खुरपा तंगड़ी फड़ के घाह खोतन गए। रावी दे कंढे ते बरसात का मौसम सी। जद आप जी ने घाह की पंड बद्धी तां उस विचों चिक्कड़ अते पानी चोरिया सी। डेरे आके आप ने घाह पशुओं नूं पा दिता, पर चिक्कड़ नाल आप जी दे बस्तर ते शरीर भर गया। ये देख के माता सुलखणी जी बड़े हैरान होए। जद शाम नूं सतगुर साहिब श्री गुरु नानक देव जी घर आए
ਤਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਠੱਕਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਅਜਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਆਏ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜੋਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਅਜੀਬ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਕਈਆਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਕੌਣ ਖਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਤ ਦਿਸ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਿਸ ਖਾਵੇ। ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਰਾਤ ਕਿਤਨੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 2.5 ਪਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਰਾਤ ਕਿਤਨੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਨੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਸਤਰ ਧੋ ਲਿਆਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਧੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਧੋਣ ਲਈ ਗਏ। ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਉਂ ਧਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟ ਚਾਨਣੇ ਧੋਈਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੰਧ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣਾਵੇ? ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਣ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 17 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1596 ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਾਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸਮ ਦੋ ਸਨ ਪਰ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਇੱਕੋ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,
ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਛਤਰ ਸਿਰ ਸੋਈ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਟਿਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੰਦੀ ਮੋਹਰ ਹੱਥ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰਾਈ। ਦਿੱਤਾ ਛੋੜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠ ਖਡੂਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਦਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਖਿਮਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਛਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸੰਮਤ 1597 ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਬਕਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਖਾਸ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਰਾਦਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰਾ, ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲੂਕਾ ਨਾਮੀ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਰਗੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਿਰਗੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਰਗੀ ਹਟ ਗਈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਝੱਸ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਲੂਕਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੰਮਤ 1604 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ। ਹਰੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬਖਤਾਵਰ ਮੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਖਿਮਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਤਾਵਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ, ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ, ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਖਤਾਵਰ ਮੱਲ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨਾਮੀ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਔੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਸਮਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਅਜੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਟ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਸੁੱਟੀ। ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਖਿਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਡੂਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਨਾਮੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਈ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਜਵਾਈ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਹਨੇਰੀ ਹਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂ। ਜਦ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਹਟ ਜਾਏ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਠਨ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਜਨ ਨਾਲ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਖਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਹਣਾ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਹਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮਾਹਣਾ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਮਾਹਣੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾ ਸੜ ਮਰ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਹਣੇ ਦੀ ਖਾਣਿਓ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਕਮੋਤੇ ਮਰਿਆ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ, ਗੁਜਰ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਤਿੰਜਾ ਨਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ। ਭਜਨ, ਬੰਦਗੀ, ਸੇਵਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਖਿਮਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ 4 ਸੰਮਤ 1609 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀਵਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।